দেখিব ভগবান দেখিছি গুরুদেব দেখিব ভগবান দেখিছি গুরুদেব
मालिके नमानयति कश्चन सत्यस्वतः सुभद्रिका कान्तिर्लवासिनी ॐ आकुले नरजसा वर्तमान गिरीशयन्नं रोदं मह्यं च हिरण्मयेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्वज्यः शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु गुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्प्रवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जय गुरु
तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वस्मृति शिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजम् विदाम्बुजमार्पण्डम् तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्ताकारं गुरुरत्नम् भगवदानं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनंत सुंदर भगवान की शिशु अनंत भगवान की अनंतेश्वर महादेव की अनंतेश्वर महादेव की नीलाद्रि चतुर्धामूर्ति की बलभद्र भगवान की जगन्नाथ भगवान की सुभद्रा माता की सुदर्शन भगवान की परमाराध्य श्री गुरुदेव की माँ भद्रकाली की माँ धूमावती की परमाराध्य श्री गुरुदेव की सनातन धर्म की भारत माता की उत्कल प्रदेश की विश्ववन्द्य जगन्नाथ की ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री राम। हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव आनंदम हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव आनंदम हे सत्य शिव सुंदरम हे सत्य शिव आनंदम जगन्नाथ सुंदरम बलभद्र शुभ जगन्नाथ बलभद्र सुंदर जगन्नाथ बलभद्र जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुंदर सुदर्शन सुंदर माँ सुभद्रा भद्रकाली सुंदर रामहराई सुंदर भद्रकाली सुंदर रामहराई सुंदर भद्रकाली सुंदर रामहराई सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम
शिवम् आनन्दम् सत्यम् शिवं सुन्दरं सत्यं शिवम् अनन्तेश्वर सुन्दर अनन्तेश्वर सुन्दर अनन्तेश्वर सुन्दरं अनन्तेश्वर सुन्दरं अनन्तेश्वर सुन्दर अनन्तेश्वर सुन्दर अनन्तेश्वर सुन्दरं अनन्तेश्वर अनन्तेश्वर सुन्दरं सुन्दर अनन्तेश्वर 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 सुन्दर अनन्तेश्वर अनन्तेश्वर सत्यं सुन्दरं महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापं हरं देवं शङ्कराय नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलमय भगवान सत्य शिव सुंदर को अनंतेश्वर का स्वरूप रे प्रणाम निवेदन करुछि। इष्ट देवी माँ भद्रकाली धामराई माँ ही गोटे रूप से अनेक नाम नामित हुअन्ति। से मंगलमयी माँ को भक्तिपूत विनम्र प्रणाम जनाऊँगी। बालेश्वर अवस्थित रेमुणा वृंदावन को राधा कृष्णंकर श्रीमूर्ति श्रीमय मूर्ति को पंचलिंगेश्वर को यही जेउ जेउ मंदिर रे जेउ जेउ नाम रे बा रूप रे देवी देवता माने पूजा पाउछन्ति
ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ କାହାକୁ ବଡ଼ କରୁଛୁ, କାହାକୁ ଛୋଟ କରୁଛୁ। ଏକ ସଦବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି, ଏକ ହମ୍ ବହୁଶ୍ୟା। ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକେ, ମୋ ହାତରେ ବଂଶୀ ନଥାଏ କି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧନୁ ବଂଶୀ ପର୍ଶୁ ଏସବୁ କିଛି ମୋ ହାତରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ମହାଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ପବିତ୍ର ଧାମ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ମୋତେ କିଏ ବାପା ଡାକୁଛି, କିଏ ବୋଉ ଡାକୁଛି, କିଏ ମା ଡାକୁଛି, କିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, କିଏ ଶିବ, କିଏ ବ୍ରହ୍ମା, କିଏ କୋଉ ରୂପରେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ରୂପ ଧରି ସେଇ ନାମରେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଭକ୍ତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏଇ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ସେ ଗୀତ ଗାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ତା ଗୀତଟି ଶୁଣିଲି। ସେ ଗୀତରେ ବୋଲୁଥିଲେ, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଭଗବାନ। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, କେହି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଯଦି ବି କେହି କହନ୍ତି, କିଏ କହେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିଛି, କିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିଛି। ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିକୁ କାଟି ହେବନି। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ତମ କଥାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ତମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ପକାଇ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଏଇଆ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ। ଇଏ ଜଗତରେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ହେଇଛି, ସେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗତର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା।
ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭଳି ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁ। ତାର ଅର୍ଥ ବି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତା ସଦ୍ଗୁରୁ, ତା ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପ ବି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଅଂଶ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ସେଇ ଜଗତଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? କ'ଣ ବଂଶୀ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ବେହେଲା ବାଜୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏ ସଂସାରକୁ। ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀର ଦାବ୍ୟା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ। ସିଏ ଯମୁନା କୂଳରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲେ। କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନି, ମଣ୍ଡନ ବି କରୁନି। ମୋର ଉପଲବ୍ଧି, ଯିଏ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେ ବଂଶୀ ବି ବଜେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବଜେଇଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ସବୁ କରିପାରେ, ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗତଗୁରୁ ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କେବଳ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥରେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ ସେଇ, ଖଳନାୟକ ସେଇ, ଯାହାକୁ ଆମର କହନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ହିରୋ ସେଇ, ଭିଲିଆନ ସେଇ, ସବୁ ସେଇ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତା ଭଳି ଏକ ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ଅନେକ ବାହୁ ଦରବକ୍ତ୍ର ନେତ୍ରମ୍ ପଶ୍ୟାମି ତ୍ୱାଂ ସର୍ବତୋନନ୍ତ ରୂପମ୍ ନାନ୍ତନ୍ନ ମଧ୍ୟନ୍ନ ପୁନଷ୍ଟବାରି ପଶ୍ୟାମି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱରୂପ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ହାତ ଗଣି ପାରିଲାନି, ପାଦ ଗଣି ପାରିଲାନି, ପେଟ ବି ଗଣି ପାରିଲାନି, ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ନିବେଦନ କଲା, ମୁଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ
ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ତାକୁ କବିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଯିଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼। ଶଙ୍ଖକୁ କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବଜେଇବେ ବୋଲି? ସେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ବଂଶୀ ବଜେଇକିରି ଆଇଲେ, ଆଉ ଶଙ୍ଖ କ'ଣ ବଜେଇବେ? ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରଟା ହବ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିବ। ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଖୁନି ଆସାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଚକ୍ରରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଦା ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ କାହାକୁ ପିଟିବେ ବୋଲି? ପଦ୍ମ କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଜାଗର ଦିନ, 3 ଦିନିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି। ଜାଗର ଦିନ ଯାହା ହେଲା, ତାପର ଦିନ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ଚକ୍ର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ଚକ୍ର, କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଶଙ୍ଖ। ଗଦା ଗଦା ହେଉଛି ଶାସନ, ସଂଯମତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଯେଉଁଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସଂଯମତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧନ ଭଜନ ରହିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଗଦା। ଯେଉଁଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଗଦା। ପଦ୍ମ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ, ଘରକୁ କ'ଣ ନେଇକିରି ଯିବେ ବା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ନେଇକିରି ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଆଜି ଜଣେ ବାବୁ ସେଠି କହୁଥିଲେ, ବାବା ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ, ସେ କେଉଁ ମସିହା ମୁଁ ଜାଣିବାର ମନେ ନାହିଁ, ବାବା ମାଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଟିକେ ମାଙ୍କ କଥା କହିବେ। ହଉ, ସେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହବନି, ଯାହା ହବ। ତେବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଇଏ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି। ଶଙ୍ଖ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ସେ କିଣିଥିଲେ? ଚକ୍ର କୋଉ ବଣିଆ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଗଦାଟା କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲା? ପଦ୍ମଟାକୁ କୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣି ଧଇଲେ? ଇଏ ହେଉଛି କବିର କଳ୍ପନା। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ହେଇକି ଠିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ପରଦାରେ ସେ ଅମୁକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଲେ,
କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଆଇଲେ, କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ହଁ, ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ତମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲ ସେ ସଭାକୁ? ନା, ନାହିଁ, ଆମେ ସଭାକୁ ଯାଇନୁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ନା, ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଟିଭିଟା କେତେ ହାତିକିଆ କି? ତା ଲମ୍ବ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ସେଇଟା କେତେ? ତା କ'ଣ 100 ହାତେ କି 200 ହାତେ ଏମିତି? ନା, ନାହିଁ, ଏ ହାତିକିଆ, ଗୋଟାଏ ହାତ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ, ଏହା କବିର କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ ହାତ ମଣିଷର ନୁହେଁ। ସେ ହାତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ରହିଛି, ପାଦରେ ସେଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଆଖି, କାନ, ନାକ ସବୁଠି ସେଇ ନୀଳଜ୍ୟୋତି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁଠି ଅଛି। ସିଏ ଆଉ ଗଣି ପାରିଲାନି। ସେଇଠି ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଅନେକ ବାହୁ ଦରବକ୍ତ ନେତ୍ର। ଏଇଠି ଆମର ଯେତିକି ବାବୁମାନେ ମାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଗଣିଛି? ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ସଭାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, 100-200 ଲୋକ ଥିଲେ, 300 ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କେତେ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଗଣିନୁ। ଗଣିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗାଈ ଭିତରେ ଅଛି, କୁକୁର ଭିତରେ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ହଳୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କୃଷକଙ୍କ ଭିତରେ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ଶୁନି ଚୈବ সোপাক ପଣ୍ଡିତ ସମ। ତୁମେ ବିଚାରବନ୍ତ ହେଲେ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ? ଇଏ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ରୂପରେ ଥିଲେ? ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବସିଛେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଥିବୁ? ତେଣୁ ସେଇ 4 ହାତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା। ସେଇ 4 ହାତର ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ये 4टा पुरुषार्थ, 4टा सद्गुण जोठी सेई होउचंदी 4 हातिया ठाकुर। किंतु मो पई आउ गोटे लोक एटी बसिची, मो बापा बोऊ 4 हातिया, मोर गुरु आउ मु माने आमे गुरु शिष्य 4 हातिया, मो बापा बोऊ 4 हातिया। रत्न सिंहासन रे जो जगन्नाथ बसिचंती, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन
ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଠାକୁର ବହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ହେଉଛି 4। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ବି ବୁଝ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭାବିଲୁ ସେ ଯେମିତି ଜଣେ ଠିକାଦାର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ବାହାଘର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାପା ବୋଉ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆଉ ବାପା ବୋଉ। ଏଇ ଠିକାଦାର। ଏମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ, ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ। ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ 10-50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୁରୁ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗୁରୁ କରିବାନି। ଏଇ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କେବେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବନି, ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା ଆମେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ସେଇ ଗୀତ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। हे गुरु तुमे मंगल, हे गुरु ये चारि हाथिया दर्शन बर्तमान आम गोटे माने कौन हो जाए जोटी भाई भौणी आम भावुँ एठी ये भाई भौणी कौन करेंगे संपत्ति भाग ने संपत्ति यदि भाग न पाइबे मकदमा करेंगे या कौन आम यही हूँ चारि हाथिया दर्शन किंतु प्रकृत रे यही होती पिता माता भाई भौणी गुरु शिष्य। आपण देखिए आप शुणी कृष्ण बलराम कौन माड़गोल भिन्न होती से पांडव 5 भाई कौन भिन्न हेले आउ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4टी भाई जन्म होते भितर कौन माली मकदमा कि बाड़िया पिटा कि भरत जितेबाला भरत को जितेबाला राज मुकुट दिगला से कहले मु राजा नुह मो बड़ भाई अच्छा मु कौन राजा ना सेवा जंगल को जाइछन्ति ना चल आम समस्ते मिलमिशिक जीवा पुणी भाई भाउज को फेर आनिबा। चित्रकूट पहाड़ से पहाड़ तलरे समस्त बइछन्ति मातृमंडली राजकर्मचारी
ଇଏ ସବୁଯାକ ବହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ତୁମେ ହଉଛ ରାଜା, ନା ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ରାମ ଶେଷକୁ ଭରତର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁକୁ ଦେଖି ସିଏ ଆଉ କୋହ ସମ୍ବରଣ ନ କରିପାରି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଭରତ ଆସିଥିଲି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, କାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଆଇଥିଲି, ନା ବାପାଙ୍କୁ। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି? ନୀରବ ହେଇଗଲେ ଭରତ। କହିଲେ ଭାଇ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପିତୃଲୋକରେ। ତମେ ଯାଅ ପିତୃଲୋକରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଆଣ, ରାମ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଭରତ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କରିପାରେ, ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ଭରତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଭରତ 14ଟା ବରଷ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ହେବି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ମା କୈକେୟୀ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସି ରାମଙ୍କୁ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣମ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ରାମଂ ବିନା କା। କହିଲେ ରାମ ଆଜି ଯଦି ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ଫେରି ଚାଲ, ତୁ ହିଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ତୁ ରାଜା। ରାମ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଭାବପ୍ରବଣରେ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଫେରିଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇ ପିତୃଲୋକରେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ସିଏ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ କିଛି ପାଇବେ। ତେଣୁ ମା ତୁମେ ଭରତକୁ ବୁଝେଇକି ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ଶେଷରେ ଭରତ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକା ନେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବି। ତୁମେ ପିନ୍ଧିଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବକ୍ଳ, ଗଛର ବକ୍ଳ, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା, ତୁମେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛ, ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଫଳମୂଳ ଖାଇବି, ଜଟାଜୁଟ ହେଇକି ବସିବି, ଖଟ ଉପରେ ବି ଶୋଇବିନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ତଳେ ଶୋଇବି, ଫଳମୂଳ ଖାଇବି। ରାମ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ନା ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ଇଏ ସମାଜ ଶିଖିବ।
ଆପଣ ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେରିଗଲେ ରାମ। କେବଳ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ନଉଟିକି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ହାତରେ ଗଣିବି 14 ବର୍ଷ। ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ, ଯଦି 14 ବର୍ଷ 8 ଦିନ, 14 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ଯଦି ତମେ ନ ଫେରିଲ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିକିରି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭସ୍ମ ହେବି। ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ରାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ମା କୈକେୟୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ରାମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ହେ ରାମ, ତମ ଭଳି ପୁତ୍ର ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜନ୍ମ, ଭରତ ଭଳି ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ଭାଇ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭଳି ଭାଇ ये भारत ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚାଲ ଫେରି ଯିବା। ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ, ରାମ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, 14 ମାନେ 4ଟି ଦର୍ଶନ। 4ଟି ଦର୍ଶନ କଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ବରଷ ମାନେ ବର୍ଷଣ କର। ବନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବନ କହିଲେ ଜଳ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ପବନ ବ୍ୟତୀତ ଇଏ କୌଣସି ଜୀବନ କେବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କିଏ? ପବିତ୍ର ରାମାୟଣ। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ବହୁ, ରାବଣ ରାବଣ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ବଣ। ରାମ ବଣକୁ ଯିବେ। କିଏ ଯିବେ? ରାମ। କାହିଁକି ଯିବେ? ରାବଣ ମରିବ, ତାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପବିତ୍ର କଥା ଭିତରେ କେତେ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ହେଇକି
କହିଯାଉଛୁ ରାମାୟଣ କହୁଛୁ ଯେ କରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେଉଁ ନାଚବାଲା ଯେ ପାଲାବାଲା ନା ନାଚବାଲା ଦାସକାଠିବାଲା ଯେ ବିଷୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆସିଛି କହିବା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ କହିବି। କି ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଚୂଡ଼ାମଣି ଗାଁ। ଏଠି ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଇଏ ପବିତ୍ର ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? କହିବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟା ପଣ୍ଡିତ ପଳେଇ ଆଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ, ହଇଓ ବାବୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ସେଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବନି? ହଁ ଦେଖିବା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବା। ଆଉ ଏତେ କଥା କରିବ, 22 ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବା, ଏତେ କଥା କରିବା। ଆଉ କୋଉ କଥା ତ କହୁନା, ଖାଲି କହୁଛ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବୁ। ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଜ କହିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ସଂସାରର ମାଲିକ। ଜ କହିଲେ ଜଗତ, ସୌର ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଏମିତି କେତେ ଜଗତ। ଏଇ ଜ ହଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା। କେତେବେଳେ, କାହିଁକି କଲା? ସିଏ ଦେଖିଲା ଏଇ ଜରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଇଏ ଜଗତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ତା ଖାଇବା, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତା ଖାଇବା, ହାତୀକି। ଆଉ କିଏ ଦଉଛି? ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଇଏ ଜ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ବଳଦେବ କେମିତି ଜ ହେଲେ? ଗହମ ହେଲେନି। ନାଇଁ, ବଳଦେବ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କ'ଣ? ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗଳ, କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶୂଳ। ଶିଳ୍ପ ଆଉ କୃଷିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ। ଯେଉଁ କୃଷି ପାଇଁ ବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଲାଗିଛି, ଏସେମ୍ବଲିରେ ଲାଗିଛି,
ଧାନ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଧାନ ମଣ୍ଡିଟା କିଏ କଲେ? କ'ଣ ସରକାର ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ? ସବୁ କୃଷକ ହିଁ କରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ। ओम कृष्ण जड़े साधु जाऊले पुरी श्रीक्षेत्र सी भी जाऊले जगन्नाथ दर्शन खरा दिन गोटे गछ मूले टिके शोई पड़े बोले खरा टिके कमु जीवा से शोकरी से गछ डालू को अनेले देखिले गोटे पक्षी से गोटे जातिर आउ गोटे छोट पक्षी सी गोटे जातिर किंतु ये बड़ पक्षीटी सी छोट पक्षी को तार आधार ता मुहरे दौड़ ये ताकू जो देखी पकड़े कहला अरे हे ये ईश्वर मंगलमय मंगलमय हे तुमरी जीव ये गोटे पक्षी सी गोटे पक्षी से काऊ नुहे कि कोईली नुहे किंतु ये पक्षीटी सी छोट पक्षीटी को आधार बा खाइया को दौर ताले मु कहीं भिक्षा मागिबी मु काली ठारू भिक्षा न मागिक मठरे बस मत भी ठाकुर खाइया को एतिकी कथा कही पुरी श्रीक्षेत्र को गला महाप्रसाद भी पाइलानी कहना मत ठाकुर देवे आ जगन्नाथ जदि महाप्रसाद मत देवे मु खाइबी।